Hello students. So let us discuss the chapter developmental psychology. So what is the meaning of developmental psychology? So it is a study of the person from womb to tomb. So many changes takes place when the person move from child and adolescent, adulthood, old age. So many physical, social, cognitive and moral changes takes place in our throughout our lifetime. So let us little discuss. So initially in the first chapter we have discussed a lot about this. So nature versus nurture. While going through these changes, the person will have so much of difference will be there from birth to death, and at the same time what how you were born and how you were raised. So nature versus nurture. So broadly speaking, regarding this, we will discuss that the people who are born with some characteristics, because of nurture, these characteristics may increase or decrease, and so much of changes takes place. So towards the contribution of human behavior, genes, how much they play the role, the same role and the same proposition of the role will be played by the environment or nurture. Okay, so let us go into little details. So already in your textbook it may be there. We will go into in details regarding what is the development during the childhood and adults and adolescent like that. So let us go through. Broadly we categorize childhood 0 to 5 years. During infancy and early childhood, what is the psychology of the child? So you know development already. Little we will discuss psychologically what are the things happens in this age group. So the specific features of behavioral pattern at this age are, what are the specific features? The first one is dependency on others. 0 to 5 years children, just imagine what they can do. So they will be dependent on the others for their survival, for the food and elimination and other all the needs, they will depend on others. So depending on parents and family members for basic needs. So they want to be loved and cared by the others, and they want some attention by the parents. So these are main psychological features here. Then self-assertion. So that means children tries to dominate elders though they are dependent. సో సమ్టైమ్స్ ఇవి మనం చూస్తుంటాం కదమ్మా, పిల్లలు కొడతా తిడతా అని పేరెంట్స్ అంటే ఇమిటేట్ చేసి వాళ్ళని డామినేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. బట్ డిపెండెంట్ అన్న వాళ్ళు డామినేట్ చేయరు జనరల్గా, నార్మల్గా హెల్తీగా అయితే. బట్ ఇక్కడ ఏంటి, వీళ్ళు ఇంకా లర్నింగ్ డెవలప్మెంట్లోనే ఉన్నారు కాబట్టి దే ట్రై టు డామినేట్ అదర్స్ ఈవెన్ దో దే ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద పీపుల్. దాన్ని సెల్ఫ్ అసెర్షన్ అంటారనమాట. వాళ్ళు కరెక్ట్, వాళ్ళే రైటు, వాళ్ళు అందరూ నన్ను ఒబే చేయాలి, ఈ ఫీలింగ్లో ఉంటారు చిల్డ్రన్. ఓకే, దెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ మేక్ బిలీవ్ అండ్ ఫ్యాంటసీ. వాళ్ళు అంటే ఒక ఏమంటారు, ఒక ఇమాజినేషన్లో ఉండిపోవడము, ఫ్యాంటసీ వరల్డ్లో ఉండిపోవడము, వాళ్ళంతా వాళ్ళు ఊహించేసుకుంటుంటారు క్రియేటివ్గా. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ కామన్ ఇన్ చైల్డ్హుడ్. సో ఇది మనం అడల్ట్హుడ్లో అడోల్సెంట్లో ఉందంటే అరే పిచ్చా నీకేమన్నా అంటాం, అవునా? So these are all common in children who are 0 to 5 years. Then the other characteristics are selfish and unsocial. They are selfish and they will, if separation anxiety ఉంటుంది, పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి సపరేట్ చేస్తే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం ఎక్కడ లాస్ అవుతాము అని దే స్టార్ట్ టు వర్రీ, దే స్టార్ట్ టు క్రై. ఓకే, సెల్ఫిష్. పిల్లలు ఏమన్నా బొమ్మ ఇమ్మంటే ఇస్తారా? ఇమ్మీడియట్గా ఎవరికన్నా ఇవ్వరు. దే స్టార్ట్ టు ఫైట్ విత్ దెమ్, నాది నాది అంటుంటారు, సెల్ఫిష్. అండ్ ఎమోషనలీ అన్స్టేబుల్. అండ్ కోపం వచ్చిందంటే ఏదైనా తీసుకొని పగలగొట్టడము, ఇలాంటివి జనరల్గా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఓకే, దెన్ మెంటల్ డెవలప్మెంట్లో మెయిన్గా ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ వాళ్ళలో క్యూరియాసిటీ, ఇక్కడేముందా అక్కడేముందా. చిన్నపిల్లలు ఇప్పుడు జనరేషన్ పిల్లలు అయితే దే ఆర్ గ్రోన్ అప్ లైక్ ఎనీథింగ్, డెవలప్డ్ లైక్ ఎనీథింగ్. వాళ్ళని చూసినామంటే ఒక 2 years ప్లస్ వేసుకోవాలి వాళ్ళ డెవలప్మెంట్. బేబీ విల్ బీ 2 years 3 years అనే అనిపిస్తుంది క్రానలాజికల్ ఏజ్ చూసినామంటే. బట్ వాళ్ళ మెంటల్ ఏజ్ ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళ ఎబిలిటీస్ అన్నీ కూడా 5+ చేసే పనులు చేస్తుంటారు. ఇస్ ఇట్? సో టైమ్ కాన్సెప్ట్ వాజ్ నాట్ డెవలప్డ్, బట్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ చేంజెస్ వర్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ది చైల్డ్హుడ్. సో క్యూరియాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, క్వశ్చనింగ్ ఉంటుంది, ఎప్పుడు అదేంటి ఇదేంటి, ప్రతిదీ ఏది కనిపించినా ఇదేంటి ఆన్సర్ చేసే వాళ్ళు ఉండాలి, కానీ దే ఆర్ ద క్వశ్చన్ బ్యాంక్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ మెంటల్ డెవలప్మెంట్. సెక్షువల్ డెవలప్మెంట్ ఏముంటుంది, దో ద సెక్షువల్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ నాట్ ప్రాపర్లీ డెవలప్డ్, they will be developing
ఇందులో సెల్ఫ్ లవ్, హోమోసెక్షువల్, హెట్రోసెక్షువల్, అంటే జనరల్గా చెప్పాలంటే సకింగ్ ద థమ్ సకింగ్ బిహేవియరు, సెక్షువల్ ఆర్గాన్స్ టచ్ చేయడము, గ్రాటిఫికేషను, లవ్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ సెక్షువల్ డెవలప్మెంట్స్ విచ్ టేక్స్ ప్లేస్ 0 to 55 years ఆఫ్ ఏజ్ గ్రూప్. ఓకే, దెన్ లెట్ us డిస్కస్ 6 to 12 years ఏజ్ గ్రూప్లో ఏ చేంజెస్ ఉంటాయి. సో ద స్పెసిఫిక్ ఫీచర్స్ ఆర్ మెయిన్లీ క్రేవింగ్ ఫర్ ఇండిపెండెన్స్. నన్ను వదిలేయండిరా బాబు అన్నట్టుగా మనసులో అనుకుంటా ఉంటారు వాళ్ళు. అమ్మ నా చేయి పట్టుకోకపోతే నేను బాగా చేస్తాను కదా, ఎందుకు అమ్మ ఎప్పుడు నా ఇంటనే ఉంటుంది, అవునా? సో దే విల్ బీ క్రేవింగ్ ఫర్ ఇండిపెండెన్స్. స్కూల్లో ఎక్కువగా డిపెండెంట్గా ఉంటారు, అవునా? సో దే ఆర్ లైక్ వరల్డ్, వాళ్ళ సాటిస్ఫాక్టరీ వరల్డ్ వాళ్ళు ఉండిపోవాలని, చేయాలని, వాళ్ళ పని చెడగొట్టినా దే ఫీల్ దే హ్యావ్ డన్ ఏ గ్రేట్ జాబ్ అండ్ నా వల్ల అయింది చాలని, అది సక్సెస్ అయినా ఫెయిల్యూర్ అయినా కూడా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ క్రేవింగ్ ఫర్ ఇండిపెండెన్స్. ఎమోషనల్ స్టెబిలిటీ అండ్ కంట్రోల్. ఇక్కడ జనరల్గా ఈ ఏజ్కి వచ్చేసరికి పిల్లలు, అక్కడ ఎమోషనల్లీ అన్స్టేబుల్ అన్నాము, ఈ ఏజ్కి వచ్చేసరికి దే ఫీల్ స్టేబుల్ అండ్ సెక్యూర్. అంటే మన కంట్రోల్లో ఉంటాయి. ఏడ్చద్దురా అంటే ఏడ్చరు, అవునా? ఏడిస్తే అమ్మకు కోపం వస్తుంది. సో నేను నా ఎమోషన్స్ని నేను కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, నేను ఏడవకపోతేనే అమ్మకి ఇష్టం. అంటే యాక్సెప్టబుల్ బిహేవియర్, సోషల్లీ యాక్సెప్టబుల్ బిహేవియర్స్. ఎమోషన్ని ఎప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. జనరల్గా పిల్లలు ఏం చేస్తుంటారు, పేరెంట్స్కి మస్కా కొడుతుంటారు కదా, నేను ఈ పని చేస్తాను నాకు అది కొనిస్తావా అంటారు. అంటే వాళ్ళకి ఆ కంట్రోల్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో. వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ని హైడ్ చేయడము, వాళ్ళ ఎమోషన్స్ని ఎక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలో అక్కడ అప్రాప్రియేట్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయడము. ఓకే, దెన్ అనదర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇస్ డెవలపింగ్ సోషల్ టెండెన్సీ. అంటే సోషల్గా దే స్టార్ట్ టు మూవ్ విత్ ద పీపుల్. గ్రూప్లో ఉండడము, మ్యూచువల్గా కోఆపరేట్ అవ్వడం, ఒక టీమ్ స్పిరిట్తో దిస్ ఈజ్ మై టీమ్ అంటే వేరే వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేసుకోవడము, ఆ గ్రూప్కి ఒక లాయల్టీ ఉండడం, మనం ఒక పేరు పెట్టుకుందాం, మనం ఎలా ఉండాలి అంటే 6 to 12 years ఏజ్ గ్రూప్ గ్యాంగ్ ఏజ్ అంటాం దీన్ని. సో ఆ గ్యాంగ్ ఏజ్లో దీస్ విల్ బికమ్ పాసిబుల్. సో దట్ ఈస్ సోషల్లీ డెవలపింగ్ సోషల్ టెండెన్సీ. ఓకే, దెన్ రియలిస్టిక్ యాటిట్యూడ్. సో అంటే ముందు చెప్పాం కదా, 0 to 5 yearsలో ఫ్యాంటసీ వరల్డ్లో ఉంటుంటారు, ఏదో క్రియేటివ్ వాళ్ళంటే వాళ్ళు ఊహించేసుకుంటారు. నేనే స్పైడర్ మ్యాన్ అంటాడు, నేను బెంటెన్ అంటాడు, వాడు ఇట్లా అని ఇష్యూ అంటాడు, అవునా? ఇలా కాకుండా రియలిస్టిక్ యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేసుకుంటారు. రియాలిటీని యాక్సెప్ట్ చేస్తూ లైఫ్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏవేవి ఫ్యాంటసీ, ఏవేవి ఫెయిరీ టైల్స్, దానికి డిఫరెన్స్ల వల్ల దే ఈజీలీ ఐడెంటిఫై. ఇది కరెక్ట్ కాదు, అవునా? కార్టూన్ నెట్వర్క్ చూసి ఇప్పుడు పిల్లలంతా కూడా ఈ ఏజ్కి వచ్చేసరికి ఇదంతా ఓన్లీ ఇమాజినేషను, ఇదంతా క్రియేటివ్ వరల్డ్, ఇదంతా కరెక్ట్ కాదని అప్పుడు తెలిసిపోయింది 6 to 12 years ఏజ్ గ్రూప్లో. ఓకే, దెన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సెంటిమెంట్స్ అండ్ కాంప్లెక్సెస్. ఇక్కడ దే స్టార్ట్ టు డెవలప్ సెంటిమెంట్స్. ఇస్ ఇట్? సో ఇది వద్దు, ఇలా చేద్దాము, రిలీజియస్గా, మోరల్గా, పేట్రియాటిక్గా బాగా డెవలప్ అవుతారు 6 to 12 years. మెయిన్గా నేషన్కు కనెక్ట్ అవ్వడము, ఆ మోరల్ వాల్యూస్ కనెక్ట్ అవ్వడము ఈ ఏజ్లో మేజర్ చేంజెస్ టేక్స్ ప్లేస్. దెన్ సెక్షువల్ డెవలప్మెంట్, మోస్ట్లీ ఫ్రెండ్లీ విత్ ఓన్ సెక్స్ గ్రూప్ బికాజ్ వీళ్ళు 6 to 12 years అంటే లేటెన్సీ స్టేజ్లో ఉంటారు సైకోసెక్షువల్ డెవలప్మెంట్లో. సో ఓన్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళతో ఫ్రెండ్లీగా ఉండడము. అండ్ పిల్లలు జనరలీ బాయ్స్ వాళ్ళు టెన్స్ టు షో సో మచ్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ దిస్ ఏజ్ గ్రూప్, వాళ్ళ గ్యాంగ్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, దెన్ ఇంటెలెక్చువల్ డెవలప్మెంట్, పవర్ ఆఫ్ రీజనింగ్, థింకింగ్, అబ్జర్వేషన్, కాన్సన్ట్రేషన్, పర్సెప్షన్, ఇమాజినేషన్ ఇవన్నీ కూడా పీక్స్లో డెవలప్ అవుతాయి. అంటే ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి అంటే యూజువలీ వీళ్ళు కాల్ దెమ్ యాజ్ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్. బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది, ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో. సో వీల్ కాల్ దెమ్ యాజ్ ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఎ ఫీజిబుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ టు ద చిల్డ్రన్ టు డెవలప్ దేర్ ఇంటెలిజెన్స్. ఓకే, దెన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ యాప్టిట్యూడ్స్. ఈ ఏజ్లో పిల్లలను నువ్వు ఏమవుతావరా అంటే అప్పుడు ఆలోచించి పెట్టేసింటారు. 6 to 12 years అంటే ఆల్మోస్ట్ 8th class 9th class వరకు అనుకోండి. నేను డాక్టర్ని అవుతా, నాకు లెక్కలంటే ఇష్టం, నేను ఇంజనీర్ని అవుతా అంటే వాళ్ళ లైక్స్ డిస్లైక్స్ ఫామ్ అయిపోయి ఉంటాయి. ఓకే, టెలివిజన్ షోస్కి, బుక్స్కి, ఈ ఏజ్ కన్నా ముందు పిల్లలు కార్టూన్ అంటే దాని మీద పడతారు. ఓకే, అబ్బాయిలు అయితే ఈ ఏజ్లో 6 to 12 years ఏజ్లో నేషనల్ జియోగ్రఫిక్ ఛానల్ అంట, ఇదేంటది ఎన్జీసీ, ఇంకోటి ఏంటమ్మా హిస్టరీ ఛానల్ అంట. మై సన్ యూస్ టు సీ దీస్ ఆల్. వాడు రిమోట్ తీసుకున్నాడంటే నేషనల్ జియోగ్రఫిక్ ఛానల్, హిస్టరీ ఛానల్
ఇంకేంటి ఇంగ్లీష్ మూవీలు, స్టార్ మూవీస్, హెచ్బిఓ ఇవే. పాప అయితే ఎప్పుడు సాంగ్స్ మీద పడి ఉంటుంది, జెమ్నీ మ్యూజిక్, మా మ్యూజిక్ ఇవి ఎక్కువ. అంటే జెండర్ని బేస్ చేసుకొని కూడా దే విల్ హ్యావ్ సమ్ మ్యాస్కులైన్ అండ్ ఫెమిలైన్ ఫీచర్స్ ఉన్నవే ఫోకస్ చేస్తారు. ఈ ఏజ్కి అంతా దే స్టార్ట్ టు డెవలప్ అన్నమాట. ఓకే, దెన్ సైకాలజీ ఆఫ్ అడోలసెన్స్ 13 to 19 years. సో హియర్ పర్ప్లెక్సిటీ విత్ రిగార్డ్స్ టు సోమాటిక్ వేరియేషన్స్. సోమాటిక్ అంటే బాడీలీ వేరియేషన్స్ని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్లు, వాళ్ళ యాటిట్యూడ్స్ అన్నీ చేంజ్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్ డ్యూరింగ్ మెన్స్ట్రుయేషన్ క్రియేట్స్ వరీస్ అమాంగ్ ద గర్ల్స్ అండ్ గివ్ బర్త్ టు మెనీ ఫియర్స్ అండ్ యాంగ్జైటీస్. మెన్స్ట్రుయేషన్ అన్నది వన్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు మచ్ స్ట్రెస్ అండ్ యాంగ్జైటీ. సో ఇక్కడ అమ్మాయిలు మెయిన్గా ఏమైపోతాయంటే దే విల్ బికమ్ ఇంట్రోవర్ట్, సీక్రెటివ్. ఓకే, బట్ ఫర్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ బాడీలీ చేంజెస్, నార్మల్గా నార్మల్సీ అండ్ ఇలా కాకుండా ఏదో సంథింగ్ జరుగుతుంది అన్న ఫీలింగ్ ఉన్నప్పుడు దే లీడ్ టు యాంగ్జైటీ. అండ్ గర్ల్స్ వాంట్ టు లుక్ ఫెమినైన్, బాయ్స్ వాంట్ టు గెయిన్ సమ్ ప్రెస్టీజ్. ఇవన్నీ కూడా సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇన్ దిస్ ఏజ్ గ్రూప్ 13 to 19 years. దెన్ యూసీ ఆల్రెడీ ఎస్ఎస్సీస్ డెవలప్ అవుతాయి, మెనార్కే వస్తుంది, బాయ్స్లో ఫస్ట్ ఎజాకులేషన్ ఉంటుంది, వైడనింగ్ ఆఫ్ ద హిప్స్, డీపర్ వాయిస్, బెస్ట్ డెవలప్మెంట్, బాడీ హెయిర్, ఇవన్నీ కూడా సో మెనీ చేంజెస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్. దెన్ సైకలాజికల్గా తీసుకున్నామంటే దే విల్ హ్యావ్ సమ్ కాంట్రవర్షియల్ ఇష్యూస్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సమ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఇన్ దిస్ 13 to 19 years ఏజ్. ఏముంటాయి? లైక్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంటెన్సిఫికేషన్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్. ఇక్కడ నేనెవరు, ఓకే, నేను ఎలా ఉండాలి, నేను ఎలా డ్రెస్అప్ వేసుకోవాలి. నవడేస్ మై సన్ ఈజ్ నౌ 16 years old. హీఈస్ ఆస్కింగ్ మీ ఒక బిహేవియర్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడము, ఒక ఎక్స్పోజర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా అమ్మ నేను ఇలా చేసినాను, ఇది కరెక్టా కాదు, ఇలా చేసింటే బాగుంటా, పెద్దనాన్న వచ్చారు ఆయనకి ఇలా చెప్పినాను, ఇది కరెక్టా, ఇలా చెప్పిండొచ్చా, ఆయన ఏమన్నా అనుకుంటాడా. సో వాళ్ళ సెల్ఫ్ని దే ట్రై టు బికమ్ అవేర్ ఆఫ్ దేర్ సెల్ఫ్, అవేర్నెస్ డెవలప్ చేసుకుంటారు అనమాట. ఓహో ఐఎమ్ సో అండ్ సో, నేను ఇలా ఉండాలి, నేను ఇలా చేయాలి, నేను ఇలా మాట్లాడాలి, నేను ఇలా నడవాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళ సెల్ఫ్ ఓరియంటేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో దట్ ఈస్ ఇంటెన్సిఫికేషన్, ఎక్కువ ఇంటెన్సిఫై అవుతుంది. ఓకే, బాడీలీ చేంజెస్ జరుగుతాయి కదా, దాన్ని కంపేర్ చేసుకొని వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్ ఇవన్నీ కూడా దే వాంట్ టు చేంజ్. దెన్ ఇంటెన్సిఫికేషన్ ఆఫ్ సెక్స్ కాన్షియస్నెస్. మెన్స్ట్రుయేషన్ ఉంటుంది అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలు ఎజాకులేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. దీంట్లో హోమోసెక్షువల్ ఫీలింగ్స్ అన్నా, మాస్టర్బేషన్ అన్నా, ఇవన్నీ కూడా ఇది కరెక్ట్గా గ్రో అవ్వకపోతే దీస్ చేంజెస్ టేక్స్ ప్లేస్. ఓకే, దెన్ ఇండిపెండెన్స్ వర్సెస్ డిపెండెన్స్. వాడు డిపెండెంటా ఇండిపెండెంటా అని ఇక్కడ ఈజీగా మనకు తెలిసిపోయింది. అంటే యూజువలీ మనకు మంచి ఈ ఏజ్లో మనం అర్లీ ఏజెస్లో మంచి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చినామంటే పిల్లలకి అప్రోప్రియేట్గా గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కరెక్ట్గా ఉందంటే దే విల్ బికమ్ ఇండిపెండెంట్ హియర్. లేదు అంటే టిల్ నౌ ఈవెన్ 13 to 19 yearsలో కూడా వాళ్ళు డిపెండెన్సీ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. సెల్ఫ్ డెసిషన్ ఎలా తీసుకుంటున్నారు, మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఫ్రీడమ్ ఇంకా కావాలా, థ్రిల్ అండ్ అడ్వెంచరస్ యాటిట్యూడ్ ఉందా, వైడ్ అండ్ సోషల్ సర్కిల్ ఉందా. ఐ టోల్డ్ యూ మై సన్ 16 years అని చెప్పాను కదా, గ్యాంగ్ వస్తుంది ఈవినింగ్ 4 o'clock 5 o'clock నలుగురు వస్తారు. అమ్మ వాకింగ్కి వెళ్తాం, ఒరే కరోనా ఉందిరా అంటే మేము జాగ్రత్తగా వెళ్తాము, డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ వెళ్తాము, 1 గంట మాట్లాడుకొని వస్తాము. సో హీ వాంట్ టు డూ సమ్ అడ్వెంచర్ ఇజ్ ఇట్. అండ్ హీ స్టార్టెడ్, చిన్నోడు కదా వద్దు నాన్న బైక్ వద్దు అంటే, గేర్ బండి కాదులే మామూలు బైక్, నీ బండి నేర్చుకుంటాను. నాకు భయం వేసి వద్దులే సాయి అంటే, లేదు నేను నేర్చుకుంటాను. వాడంతకు వాడే నేర్చుకొని నౌ ఈజ్ డ్రైవింగ్ బయట ఫర్ వాటర్, చిన్న చిన్న వాటి కోసం ఈజ్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్ అండ్ హీస్ టెల్లింగ్ మీ, నేను టెన్షన్ పడదు, నేను ట్రాఫిక్లో ఎక్కువ ఏమి డ్రైవ్ చేయండి అంటే. ఈ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వకపోతే ఇవన్నీ వాళ్ళు మిస్ అయిపోయి దే స్టార్ట్ టు డిపెండ్ ఆన్ అదర్స్. నా మీద డిపెండ్ అవ్వడం, మా హస్బెండ్ మీద డిపెండ్ అవ్వడం, ఇలా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇవి కరెక్ట్గా అప్రోప్రియేట్గా మంచి కేర్ఫుల్ టెక్నిక్స్తో ఇచ్చినామంటే దే విల్ నో హౌ టు బీ ఇండిపెండెంట్ బై దెమ్సెల్స్. ఓకే, దెన్ పీర్ గ్రూప్ రిలేషన్షిప్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ గ్రూప్ కూడా సెలెక్షన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం టైం టు టైం గైడ్ చేస్తూ ఉంటే దే స్పెండ్ మోర్ టైమ్ విత్ గుడ్ గ్రూప్ సో దట్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దెమ్ విల్ బీ అప్రోప్రియేట్. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ విల్
help for normal growth and development of the children. So spend more time with the peer groups, common ఇది, and increase loyalty towards own group. నా ఫ్రెండ్స్, నా గ్రూప్, ఇలా ఫీలింగ్స్ వస్తాయి. దెన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఐడియలిజం వర్సెస్ రియలిజం. థాట్ ఆఫ్ రీఫార్మేషన్ ఆఫ్ వరల్డ్, లెస్ రిలీజియస్, క్వశ్చనింగ్ ద సిస్టమ్, ఈ ఫిలాసఫీలు డెవలప్ అవుతాయి పిల్లలు. ఐడియలిజం పెట్టుకుందామా లేకపోతే రియలిజం పెట్టుకుందామా? సో వాట్ రియాలిటీ మీద డిపెండ్ అవ్వడము ఆర్ ఐడియలిస్టిక్ వాల్యూస్ మీద డిపెండ్ అవ్వడము, దీస్ చేంజెస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ దిస్ ఏజ్ గ్రూప్. ఓకే, సో I think the next part we will discuss after some time. Go through the textbook and see. If you have any doubts, you can text me. Okay, thank you.